Good morning, all of you. Ready to start? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So last time we discussed, I think normal form in na? We are just start with normal form. We are given some example. I think 10 to 11 example we are solved. Am I right? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. I'm not sure. A lot of people have clear that doubt about the normal form. Not 100%, but at least 95% are people are clear that doubt. Just important thing is just to practice it. You clear all the doubt. Okay. जेवढं तुम्ही प्रॅक्टिस करताल तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं आहे प्रॅक्टिस. ओके. सो नॉर्मल फॉर्म इथपर्यंतच लागत होतं, त्याच्या पुढे आपल्याला नॉर्मल फॉर्म नाहीये, त्याच्या पुढे आपल्याला दुसऱ्या काही गोष्टी शिकायच्या आहेत. आता नॉर्मल फॉर्मचा आपल्याला एंड झालेला आहे. सो इन नॉर्मल फॉर्म वी यूज row reduction and column reduction, means row transformation, column transformation simultaneously. Okay, same, both operation we are doing the simultaneously. Okay, both operation. Now onwards we use only row transformation. Note this thing, we use only row transformation. We cannot use a column transformation. We use only row transformation. Okay, so for that we use echelon form or canonical form of matrix. Clear? याच्या पुढे आपल्याला काय करायचंय? फक्त कुठलं ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करायचंय? Row transformation. Row transformation. ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं नाहीये. Okay? फक्त रो आणि रोज करायचं आहे. नाहीतर काही जण म्हणतील की वन आणण्यासाठी काही जण काय करतील? कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करतील. नाही, फक्त रो करायचंय. By using row interchange, by using row addition, by using multiply by weights scalar with row. Okay, and we tried to convert the given matrix into upper triangular matrix. We tried to convert the given matrix into upper triangular matrix. So that is echelon or canonical form of a matrix. So write down this concept. Echelon or canonical form of a matrix. So in echelon or canonical form, what is the process? So in this method, we convert given matrix to an upper triangular matrix. And then we find rank of matrix. So what is the rank of matrix? What is the rank of matrix in that? Zero rows. Number of non-zero rows in echelon form. Okay. Total number of non-zero rows in echelon form. Total number of non-zero rows in echelon form. For reduce the matrix to echelon form, we apply only row transformation.
We apply only row transform. We underline the word only row transformation. Apply only row transformation. Okay. So how to determine the rank of matrix? So determine the rank of matrix. Determine rank of matrix A m cross n reduce to echelon form. So we find m equal to total number of rows, k equal to total number of zero rows, not column, zero rows. And what is the rank? So rank of A is equal to m minus k, that is equal to r. Another way to determine the rank. ते तुम्हाला ऑनलाइन साठी देतोय. ऑनलाइन साठी बाबा रँक कशी फाइंड करतात. Normally in general we are just count total number of non-zero rows. But sometimes we are given in theoretical way in online question. Suppose A is 4/3 matrix. अशा प्रकारे matrix A is a 4/3 matrix and it containing 2 0. So what is the rank of matrix? So for that we just share that one example to you. Just a minute. मैंने लेक्चर में लिखा ठीक सर बोलोगे just to wait. Share that MCQ. Sara seconds hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I will just share one MCQ to you after completion of this definition and all this thing. करू का शेअर? हॅलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. चलो we see the screen. Yes, sir. सो क्वेश्चन कशा प्रकारे तुम्हाला सपोज जर ऑनलाईन एक्झाम झाली तर कशा प्रकारे क्वेश्चन असतील आणि ऑफलाईन एक्झाम जरी झाली तर ऑफलाईन मधला पहिला क्वेश्चन जो असतो तर 12 MCQ असतात. 12 MCQ पैकी ह्या मॅट्रिक्स वरती 2 ते 3 MCQ पडतील. ओके, साधारण 6 युनिट असतील. 6 युनिटचे 2-3 क्वेश्चन असतात. प्रत्येकला 2 क्वेश्चन आपण धरूया. 12 क्वेश्चन असतील आणि जर ऑनलाईन झाले तर 50 क्वेश्चन असतील. तर पहिला जो क्वेश्चन आहे पहा केअरफुली विचार करायला गेला तर इफ A is equal to Aij is a matrix such that Aij is equal to 1. एक मॅट्रिक्स आहे त्याचे सगळे एलिमेंट काय आहेत? सगळे एलिमेंट काय आहेत? सगळे एलिमेंट काय आहेत? 1. सगळे एलिमेंट 1 आहेत. त्याची रँक किती असेल? सो व्हॉट इज रँक ऑफ द मॅट्रिक्स? मीन्स ऑल रो आर सेम ना? Yes. M. Yes, sir. ऑल रो आर सेम. मग सेम रो म्हणल्यावर इचलॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपण काय करणार? ऑब्विसली सगळे रो, हा रो 0 करणार, R2 मायनस R1, R3 मायनस R1 सगळे रो 0 करणार. मग हा रो 0 करणार, हा रो 0 करणार, हा रो 0 करणार. मग त्याची रँक किती असणार?
त्यासाठी आपण कमीत कमी एक 3x3 मॅट्रिक्स घेऊ 1 1 1. हा 3x3 मॅट्रिक्स आहे. हा इचलॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे याला काय मध्ये कन्वर्ट करायचं, अप्पर ट्रायंगल मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करायचं. म्हणजे काय करणार आपण, R2 मायनस R1 R3 मायनस R1. तर तुमचा क्वेश्चन असा होईल, रिड्यूस टू 1 1 1 0 0 0. डोंट वरी, जस्ट सी. मी क्वेश्चन कशा प्रकारे, मी परत रिपीट करणार आहे. क्वेश्चन कशा प्रकारचे असं दाखवण्यासाठी तुम्हाला ही शीट ओपन केली आहे. सो 0 0 0. सो व्हॉट इज द रँक, व्हॉट इज द रँक ऑफ दिस मॅट्रिक्स? 1. 1. Answer is 1. Okay, answer is 1. Like this. आता हा 5 नंबरचा क्वेश्चन पहा. A matrix A 5x4 is echelon form with 2 0 rows. Is echelon form. म्हणजे A जो मॅट्रिक्स आहे 5x4 चा, त्याच्यामध्ये किती झिरो आहेत? त्याच्यामध्ये किती झिरो आहेत? 2 rows. 2 rows. 2 rows. K ची व्हॅल्यू किती आहे? 2. आणि त्यांनी काय विचारतात, देन रँक ऑफ A इज इक्वल टू, सो व्हॉट इज रँक ऑफ A? What is rank of A equal to 3, rank of A equal to 2, rank of A equal to 0, rank of A equal to 1. So just logical question. So what is the rank? 3. 3. 3. 3. 3. Rank, how we calculate? We calculate that M minus K. So what is the M? Total number of rows. How many? 5. 5. This column, 5 rows. And what about A is equal to 2? So 5. 2. 3. So rank is 3. In this way we calculate. In this way we calculate. There are the lot of question are there. So सगळ्यांचं क्लिअर झालं. क्वेश्चन कशा प्रकारचे असतात हे पाहण्यासाठी फक्त मी तुम्हाला दिलेत. क्वेश्चन कशा प्रकारचे असतात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we move towards our part. Okay. Okay. Now, so this is the echelon form. This is the definition. We are trying to convert in terms of upper triangular matrix. So first of all, how to convert in terms of upper triangular matrix? Okay. Anyone? How we convert any matrix to upper triangular matrix? Yes. So A11, A12, so on A1n, A21, A22, so on A2n. Continue in this way. Now we convert in terms of upper triangular matrix. What is the first step? First step. First element. First element 1. If possible, we take, if possible, not necessary always. मागच्या वेळेस आपण 1 करत होतो, या ठिकाणी पॉसिबल नाहीये की, किंवा या ठिकाणी इसेन्शियल नाही की 1 करायचं. इसेन्शियल नाहीये 1 करायचं. 1 नाही केलं तरी चालेल. पण 1 कशासाठी करायचं? पुढची कॅल्क्युलेशन आपल्याला सोपं जाऊ यासाठी. सो फर्स्ट स्टेप वी मेक एज 1. देन बिलो दॅट एलिमेंट वी मेक एज 0. 0. Only row transformation. Only row. Yes, sir. After completion of this two step, then we go to the next diagonal element. आपल्याला corresponding column कडे जायचं नाहीये. आता काय करायचं? अप्पर ट्रायंगल मॅट्रिक्स मध्ये करायचं. सो वी गो टू द नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट. देन बिलो द डायगोनल एलिमेंट वी मेक एज 0. कंटिन्यू इन दिस वे 0. म्हणजे अप्पर ट्रायंगल मॅट्रिक्स मध्ये काय करायचं? वी कन्वर्ट बिलो द डायगोनल एलिमेंट. बिलो diagonal element we make as 0. we make as 0. Understand? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we go to directly example. आता एक्झाम्पल ने आपण समजून घेऊया आणि एक्झाम्पल ने आपण कसं सॉल्व्ह करायचं ते पाहूया. चालतंय? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड इचलॉन फॉर्म मध्ये काय करायचं? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बाकीचे समर्थ कळाला? समर्थ? ओके ओके. परत एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले समर्थ तुम्ही? हा केलं सर. चुकत होते का? नव्हते? साइन मध्ये सर जरा चुकत होतं, आता नाही चुकत. आता माझं म्हणजे मला असं वाटतं बरं का, तुम्ही ओरली कॅल्क्युलेशन करतात असं मला वाटतं बरं का. म्हणजे हा सर. तुम्ही ओरली कॅल्क्युलेशन करता असं मला वाटतं, त्याच्यामुळे तुमचं चुकतंय. बरोबर आहे का? हा सर. ओरली कॅल्क्युलेशन नका करू सुरुवातीला. कॉन्फिडन्स यूज तर ओरली कॅल्क्युलेशन नका करू. कॉन्फिडन्स आल्यानंतर ओरली कॅल्क्युलेशन करा. ओके. ओके. आणखी मला कोणी पाठवलं ते स्क्रीनशॉट? ओके.
ओके सो वी आर स्टार्ट वी आर स्टार्ट. 2 दिवसात तुमचे नंबर सेव्ह करतो मी, मग मला कळेल की बाबा कोणी कोण पाठवत ते. ओके सो directly we have solved the example. That is the first example. Find rank of matrix. Find rank of matrix. So we take the matrix. First of all, we take simple one. 1, 2, -2, 3. Then 2, 5, -4, 6. Then -1, -3, 2, -2. Then 2, 4, -1, 6. परत एकदा 11 चेक करा. 1, 2, -2, 3. 2, 5, -4, 6. -1, -3, 2, -2. 2, 4, -1, 6. 2, 4, -1, 6. Solution. So first example, see here. First example, see here. मग बाकीचे तुम्ही सॉल्व्ह केले तरी चालते. पहिली स्टेप, इथे 1 आहे ऑलरेडी, काही करायची गरज नाहीये. सो फर्स्ट स्टेप, ऍज इट इज वी राइट ऑन द मॅट्रिक्स. 1, 2, -2, 3. Then 2, 5, -4, 6. -1, -3, 2, -2. Then 2, 4, -1, 6. So first we make below the diagonal element. First step, below the diagonal element we make as 0. What is the below diagonal element? 2, -1 आणि 2. म्हणजे R2 ला च्या पहिल्या एलिमेंटला 0 करायचा, R3 च्या पहिल्या एलिमेंटला 0 करायचा आणि R4 च्या पहिल्या एलिमेंटला 0 करायचं. So what is the calculation? What is the calculation? First calculation is R2 R2 minus 2 -2R1. minus 2R1. So matrix becomes, so first of all we take first two row, 1, 2, -2, 3. Okay, so what is that? इथे 2 आहे, त्याला मल्टिप्लाय बाय 2 करायचं. 2 - 2 0. इथे किती आहे? 5 आहे. काही ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करताना -2 ने मल्टिप्लाय करतात, काही ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करताना चुकतात. इथे 5 आहे, मग इथे ऑलरेडी 2 आहे, मल्टिप्लाय करणार -2 काय होणार? -4. 5 - 4 is +1. Here is -4 is there. Multiply this element by -2. So -2 आणि -2 किती झाला? +4 is 0. Okay. Then next, इथे किती आहे? 6. Multiply by -2. What is this? 6 - 6 is 0. Okay. Then what is the next step? Up to this is clear? Yes. Any doubt? Yes. Hello. पुढचं हे R3 ला 0 करायचं. What is the R3? Yes. R3 plus R3 plus R1. -1 + 1 0, -3 + 2 -1, 2 - 2 0, -2 + 3 +1. And what is the last step? R4 minus 2R1. So 2 - 2 0, 4 - 4 0, -1 + 4 is 3, 6 - 6 0. Okay. What is the next step? What is the next step? इथे झाले सगळे 0. बिलो डायगोनल एलिमेंट पुढचं काय? 8 to 2. त्याचे खालचे एलिमेंट 0 करायचे. म्हणजे हा, म्हणजे कॅल्क्युलेशन काय असतील रे? आता हे झालं, त्याच्या पुढचा एलिमेंट म्हणजे हा 1. तो ऑलरेडी 1 आहे, काय करायची गरज नाही, नसेल तरी चालतंय. त्याचे खालचे एलिमेंट 0 करायचे. याचे खालचे एलिमेंट म्हणजे काय? त्याला 0 करायचं. म्हणजे काय कॅल्क्युलेशन असेल? येस. R2 R3 plus R2. 3 plus R2. R3 plus R2. So we got the matrix R3 plus R2. 1, 2, -2, 3. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 3, 0. Okay. What is the next step? So here, this diagonal element हा 1 करावा लागेल, किंवा इथे काहीतरी एलिमेंट आहे, कारण इथे 0 आहे आणि इथे 1 आहे. मग काय करणार आपण पुढची स्टेप? वी इंटरचेंज R3 4, R3 इंटरचेंज विथ R4. म्हणजे मॅट्रिक्स असा होईल 1, 2, -2, 3,
0100 0030 0001. क्लिअर? हॅलो. नाही तर काय Yes, sir. काय करते माहिती का, कॉलम इंटरचेंज करते. कॉलम इंटरचेंज करू नका प्लीज. कॉलम इंटरचेंज करू नका प्लीज. ओके. So the given matrix we try to convert into upper triangle matrix. झाला का convert? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Rank of matrix. 4. Total number of non-zeros. इथे वाटलं तर लिहा. Total number of non-zero. Total number of non-zero rows is 4. So the rank of matrix is 4. So all of you understand this question? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right on. If any problem, please ask me. Yeah? हॅलो सर, हाँ बोला सोमनाथ. ते 3 ला 1 करणं कंपल्सरी नाही का सर? नाही, गरज नाहीये. आपलं एम काय, बिलो डायगोनल एलिमेंट 0 करायचे. हा सपोज करायचं असेल, हा जरी 1 केला सोमनाथ त्या ठिकाणी, तरी आपली रँक बदलेल का? नो No, sir. नॉर्मल फॉर्म असत आपण 1 केला असता कंपल्सरी. बरोबर आहे का? येस नॉर्मल ओके ओके, चालेल चालेल. ओके. पुढचे एक्झाम्पल आहे, आपण 1 न करता सॉल्व्ह करूया. चालतंय? येस सर. कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचे, त्याच्यामुळं जेवढं होतं तेवढं सिंपल करायचं. आपल्याला काय करायचं आहे की डायगोनल एलिमेंट जे आहे, म्हणजे हा जो डायगोनल एलिमेंट आहे, इथे डायगोनल एलिमेंटला हे जी रेष मारली, इथे काही जरी एलिमेंट असतील तरी चालतील. 1 असेल, काही जरी असेल चालते, पण 0 नको. हा पॉसिबलच नाहीये 0 ला 1 करणं, पॉसिबलच नाहीये. मी काय बोलतोय, पॉसिबलच नाहीये. मग त्यावेळेस स्टॉप द प्रोसेस. ओके. आणि खालचे एलिमेंट काय, 0 करायचे. दिस इज द स्टेप ऍक्च्युअली. ओके, क्लिअर? क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. कोणाला आणखीन अडचण असेल तर विचारा, बाकीच्याने लिहून घ्या. कोणाला अडचण असेल तर विचारत चला. रेस्ट ऑफ पीपल राईट डाऊन. आकाश झालटे. झालटे आकाश. Yes, sir. तुमचा रोल नंबर किती मित्रा? Sir, sorry, sir. टाका रिनेम कर. अरे तसं नाही, प्रॉब्लेम काय, मला माहिती तुमचा रोल नंबर 58 आहे, पण बाकीच्यांना माहित नाही ना रे. बाकी तुझे ऑप्शन मांडतात डायरेक्टली. लक्षात? Sir, सकाळी सांगितलं मी. अरे प्रोफाईल चेंज करा, प्रोफाईल. लक्षात? तुमचं जे हो, sir, हो. profile name आहे ना ते चेंज करा. हा, हो, sir. म्हणजे जर तुम्ही चेंज केलं ना तर काय होतं माहिती का, फक्त ते ह्या पुरतं चेंज होतंय. आता लेक्चर हो, sir. कंटिन्यू चेंज होते. प्रोफाईल मधून चेंज करा नाव, ऑटोमॅटिक तुमचं F58 चेंज होईल. ओके. हो, sir. बार्शीला झालते आकाश, बार्शी जाण तू.
पुढचं एक्झाम्पल देऊ. Yes, sir. Yes, sir. बाकीचे सगळ्यांना झाले का सगळ्यांचं सांगा बरं पटकन. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So second one. Two minus 2, 0, 6. 4, 2, 0, 2. 1 minus 1, 0, 3. 1 minus 2, 1, 2. आता पहा. सॉल्व करू शकतात का रे? सॉल्व करता का? हॅलो. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Put your answer in chat box. I just wait for your answer, everyone. Sir, first element 1 नाही केलं तर चालतो ना? 1 नाही केलं चालतो. कॅल्क्युलेशन तुम्हाला कसं करावं लागतील? R2 minus 2R1 बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. R तिला 0 कसं करणार? R तिला 0 कसं करणार? R2 minus R1. 2R3 minus R1. पहा इथे तुम्हाला 1 नसेल करायचं तर पहा पहिली स्टेप इथे असणार R2 minus 2R1, त्यानंतर 2R3 minus R1 and 2R4 minus R1 असं करावं लागेल. आलं लक्षात? हॅलो. जर Okay, sir. हे करायचं नसेल तर इंटरचेंज दी रो. इंटरचेंज दी रो. R1 इंटरचेंज विथ R3 करा, वन ऑफ द सेम. चालतंय ना? हॅलो. दोन्ही वेने करा. दिस इज द फर्स्ट वे and second way is interchange the row. Interchange the row. दोन्ही वेने करा. फक्त आपल्याला बिलो डायगोनल एलिमेंट 0 करायचे, त्यासाठी तुम्ही काही करू शकता. फक्त रोशी.
Utkarsha, please check your calculation from my side. Akansha, please check your calculation. Akansha. Utkarsha, please check your calculation. Utkarsha. Patil Sandeep, right? Avinash, right? Tanvi, right? Mansi, right? Arya, please check your calculation. Mansi, Mansi, roll number 30 is right. No, that is wrong one. Utkarsha, now it's right. Utkarsha, now it's right. Huh? I don't know in above term where we're doing the wrong. Vishwajit, it's wrong one. Nihal, it's right. Vishwajit, check your calculation. Arya, check your calculation. Akansha, check your calculation. Savar Siddha, check your calculation. Okay, rest of people are right. Yes. Roni, it's right. Dheeraj Chavan, it's wrong one. Check your calculation. Anisha, check your calculation. Roni, it's right. Rutuja, it's right. Alfia, it's right. Shivkumar, please check your calculation. Shivkumar. Rutuja, please check your calculation. Rutuja. Akansha, now it's right. What happened, Akansha, in above example? Means in above step. सर कॅल्क्युलेशन मध्ये चूक झाली. Okay, okay. Prathamesh, it's right. Anisha, now it's right. Anisha. Then Dheeraj Chavan, now it's right. काय झालं Dheeraj? Yes, Dheeraj. सर कॅल्क्युलेशन केलं नव्हतं. बरं व्यवस्थित करा. इथे मी सांगायला आहे रे, बाकी ठिकाण नाही ना. आता हेच जर एक्झाम्पल तर अवघड होतं ना. ऋतिका, इट्स रॉंग वन. ऋतिका, प्लीज चेक युअर कॅल्क्युलेशन. Okay, rest of people, I'm waiting for your answer. Just only 25 people have put your answer here. What about the other people? Jagdale Mahesh, it's wrong one. Check your calculation. Sakshi Doke, it's right. Shweta Dalvi, check your calculation. Shweta Dalvi. Yes. Pratik Sutar, it's right. Okay, Jagdev, now it's right, Mahesh. Okay, no problem. Sakshi Kadam, it's wrong one. Check your calculations. Samishka Patil, it's right. Then Priyanka Gore, it's right. Okay. A lot of people have put your answer correctly. Yes, Mayuri Patil, it's right. So just we interchange R1 interchange with R3. 1 केलं तर बेटर राहतं, कॅल्क्युलेशन चुकत नाही माझ्या माहितीनुसार. बरोबर आहे का? हॅलो. यस सर. Yes, sir. तुम्हाला असं वाटत असेल की मी कॅल्क्युलेशन परफेक्ट आहे, कोणी दुकानात बसत असेल, कोणी व्यवहारामध्ये स्ट्रॉंग असेल, तर त्यांनी बिनधास्त करा. मी त्या बाबतीत अडकत तुम्हाला हे करत नाहीये, अडचणीत आणत नाहीये. बिनधास्त तुम्ही केलं तरी चालेल. ओके. पण एखाद्याची कॅल्क्युलेशन वीक आहे, त्यांनी आपलं गो टू द स्टेप बाय स्टेप. सो दॅट इज R2 minus 4R1, then R3 minus
2r1, r4 minus r1. We got the matrix 1 minus 1. Samartha, it's wrong one. Samartha, check your calculation. Samartha. Sakshi Kadam Patil, it's wrong one. Mahesh Lumte, it's right. 0, 3. Then here is 0. Then 2. आता ह्या ठिकाणी we multiply by minus ना, we multiply by minus. Already minus 1 आहे आणि minus ने multiply करा plus होणार plus 4. 2 plus 4 6 0. Then minus 12 minus 10. Then 0. Then we multiply by minus plus 2 0 0. Then 0. Already एक रो 0 येतोय तुमचा. थर्ड रो डायरेक्टली 0 होते. बरोबर आहे का समर्थ? त्यानंतर साक्षी बरोबर आहे का? थर्ड रो 0 होतं तुमचा. मग कसं रे रँक 4 कशी होऊ शकते? ओके, काहीतरी तुमचं चुकतंय कॅल्क्युलेशन. परत पुढे यस प्रसाद, इट्स राईट. पुढे r4 minus r1 0 minus 2 plus 1 is minus 1 1. Then 2 plus 3 sorry 2 minus 3 is minus 1. Now from there we are just interchange r3 4. So what is the matrix becomes 1 minus 1 0 3. Then 0 6 0 minus 10 0 minus 1 1 minus 1 0 0 0 0. Okay, now here we just multiply 6r3 plus r2. त्याला 6 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि वरती ऍड करायचं. सो व्हॉट इज द मॅट्रिक्स? मी 1 नाही करत, पाहिलं असेल तुम्ही आता 1 नाही करत, डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करतोय. जर तुम्हाला वाटलं तर 1 करायचं तर आणखी इंटरचेंज करा, r2 इंटरचेंज विथ r3 करा and just take the calculation. 0 6 0 minus 10. Then 0 0 0 0 0 0. Here r3 6 r3 plus 0 is 6. Then minus 6 plus, that is minus 10, is minus 16. Okay, stop the process. Below diagonal limit we make as 0. So what about the rank? What about the rank? So rank of A is equal to 3. ओके. ज्यांचं जर चुकलं त्यांनी चेक केलं. पुढे चुकलं आपलं. हॅलो साक्षी, समर्थ, देन श्वेता दळवी, ओके, कृतिका, चेक केलं तुम्ही? हॅलो यस सर. ओके, चेक करा. हे नका करू, व्यवस्थित सॉल्व करा. मान्य आहे मला की थोडस ऑनलाईन असल्यामुळे थोडस कदाचित होऊ शकतं, पण लक्ष असून द्या. ओके, सो पुढे जायचं. पुढे नाही चुकणार ना? यस साक्षी, पुढचं नाही चुकणार ना साक्षी? यस सर. ओके. समर्थ, चुकेल का पुढचं? बरोबर येईल ना समर्थ? Sir. हा, मग आता देतो पुढचे एक्झाम्पल. टेक द एक्झाम्पल नेक्स्ट. थर्ड वन. Zero 1 minus 3 minus 1 1 0 1 1 3 1 0 2 आणि लास्ट 1 1 minus 2 0. आता एक्झाम्पलचा आन्सर टाकताना क्वेश्चन नंबर 3 असं टाका, 3 आणि तुमची रँक काय असेल ती 3 रँक. ओके, असं टाका. सॉलिड.
सावर सिद्धा नाही, चुकते काहीतरी, चेक करा कॅल्क्युलेशन. आकांक्षा चुकलंय. आकांक्षा, सावर सिद्धा आणि आकांक्षा दोघांचं पण चुकलेलं आहे, चेक करा. डायगोनल एलिमेंट बिलो डायगोनल एलिमेंट 0 करायचे, त्यासाठी इंटरचेंज करा वाटलं असतं. रो कुठला पण करा. कुठला करताय? पहिला दुसरा करा, पहिला तिसरा करा, सॉरी पहिला चौथा करा, जो वाटतो तो करा. नो मानसी, इट्स रॉंग वन. चेक अगेन. मी चेक करतो ते. 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0. ओके, एक्झाम्पल बरोबर आहे. 1 0 1 1 0 1 -3 1 -1. Yes, Vishwajit, now right. Avinash, wrong. Vishwajit, it's right. Yes. एका स्टेपचा आन्सर आहे मित्रांनो, एका स्टेपचं. Yes, Sakshi, it's right now. Sakshi, okay. Anisha, it's wrong one. Tanvi Pawar, it's right. Then Padil Sandeep, it's right. Mansi Korke, it's right. Sima, no, wrong. Shivkumar Bhosle, it's wrong. Quite easy, only two-step answer. Two-step answer. तुमचं काहीतरी टॅली करताना चुकतोय. Yes, Utkarsha, it's right. Sakshi Kadam, it's right. Samartha Chavan, it's right. Rutuja, it's right. Anisha Survase, it's wrong one. Priyanka Gurre, it's right. Pratik Sutar, it's wrong one. Pratik Sutar, wrong one. Mahesh Lomte, it's right. Then Mansi Pasre, it's wrong one. Prathamesh Chavan, it's wrong one. I don't know. तुम्ही काय करतात मला माहित नाही बरं का. तुम्ही कॅल्क्युलेशन कसं चुकताय मला माहित नाहीये. तुमचं एक्झाम्पल काय आहे? एक्झाम्पल काय आहे इथे पहा ना, किती सिंपल आहे हो. तुम्ही काय करतात आय डोंट नो. 0 1 -3 -1, त्यानंतर 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0. काय चेंज करणार आहे तुम्ही? R2 इंटू R1. बरोबर आहे, बरोबर आहे. इथे काय होणार? 0 1 -3 -1, त्यानंतर 3 1 0 2 1 1 -2 0. तुमचं इथे काय होणार? R2 -3 R1 आणि R4 सॉरी R3 -3 R1 R4 R1. मॅट्रिक्स काय होणार इथे? 1 0 1 1. कॅल्क्युलेशन फक्त 0 1 -3 -1 3 0 1 -3 -1 0 1 -3 -1. हे 3 रो सेम आहेत हो. 3 रो सेम आहेत की नाही? येस सर. आहे का नाही? मग कस काय तुमची रँक 4 येऊ शकते? कस काय तुमची रँक 3 येऊ शकते?
तुम्ही डायरेक्टली तुमचा हा टर्म झाली म्हणजे ते काय करणार तुम्ही R3 मायनस R2 अँड R4 मायनस R4 minus R2. डायरेक्टली तुमचं मॅट्रिक्स होईल 1 0 1 1 0 1 1 0 1 मायनस 3 मायनस 1 बाकी सगळं 0 होणार. बरोबर आहे का? इथं तुमची रँक 2 येते. तुमची रँक किती 3 कशी आली मला माहित नाहीये. रोहिणी शिंदे, पांडुरंग, पाटील संदीप, निहाल मुलानी कस काय तुमची आली रँक मला माहित नाही. तुम्ही काय करता एक्झॅक्टली माहित नाही. तुम्हाला रँकचं कन्सेप्ट मी 4th 1 ची पाठवली होती. 4th 1 ची हो सर. ओके 4th 1 ची लिहिली काय? ओके ओके जस्ट वेट. 4th 1 काय एक्झाम्पल पाहून द्या. 1 2 3 4 ओके ओके येस येस इट इज राईट राईट सॉरी इट्स राईट करेक्ट ना सर? ओके 4th 1 इज राईट नो प्रॉब्लेम. कसं तुमचं चुकतं बाकीचं प्रतीक? आलं लक्षात? हॅलो sir. Yes. Yes, sir. what about the rank of this matrix is 2. Okay, calculate this 4th 1 now. 4th 1 calculate. Yes. Okay, no problem. No problem, Sir Siddha. Vishwajit, it's right one, Vishwajit. Now solve the 4th one. चुकू नका रे मित्रांनो, चुकू नका प्लीज. समज नसेल तर विचारा रे, बिंदास विचारा. मी नाही म्हणत नाही तुम्हाला. किती वेळा विचारा. Okay, very good. Saur Siddha. Yes, Mahesh, it's right. 4th 1. Mansi, it's right. Just I launch one poll. Give the answer. Everyone. Just screen वरती एक विंडो ओपन झाली असेल. एक विंडो ओपन झाली असेल त्याचा आन्सर द्या. Just read carefully. Yeah. Yes, Utkarsha, it's 4th 1, na? It's wrong one, Utkarsha. Again, some mistake.
Yes, Rutuja, it's right, Rutuja. Yes, Rahul, it's right. Rahul Siddha, please check the fifth number question. Please check. I think already we have solved the fifth number question by using normal form. I think. चुकत नसेल तर पहा. Samartha, it's right. Prathamesh, it's right. Samishka, हे कुठलं काढलंय तुम्ही? 43. तुम्ही कुठलंही काढलं तर ती रँक चुकलेली आहे तुमची. Obviously एक लक्षात घ्या आता. Obviously रँक लक्षात घ्या. त्यातलं मिनिमम रो किती आहेत रे? 1 2 3 ना? हॅलो. Yes. हॅलो. Yes, sir. मिनिमम 3 रो आहेत ना? म्हणजे 4 रँक कशी असू शकते रे? लॉजिकली मला सांगा. No, sir. लॉजिकली याची 4 रँक असू शकत नाही. याची रँक किती असू शकते? 3 2 किंवा 1. 3 2 1 हीच असू शकते ना. तुम्ही 4 आन्सर कसं टाकता मला माहित नाही बरं का. आय डोंट नो. Okay, so both answer is 3. Both answer is 3. Try at home. Try at home. Both answer is 3. Okay. So just few people are remaining. 6 जण राहिलेत. तुमच्या समोर एक पोल आलाय का? ज्यांनी पोल दिला असेल ते सोडून द्या. बाकीचे राहिलेत. आन्सर द्या पटकन त्या पोलचं. तुम्हाला पोल आला असेल त्या पोलचा आन्सर द्या. मित्रांनो, हा ओके. 6 जण राहिले त्या पोलचा आन्सर द्यायचं. ओके. 4 5 जण. 5 जण राहिलेत. आपण ते पोल एंड करूया. मला त्याशिवाय एंड करता येत नाहीये. आता आपण मोबाईल नंबर पण कलेक्ट करू शकतो. इथे शॉर्ट आन्सर टाकला. मोबाईल नंबर टाकला. आधी एक्सेस सेव्ह होते. चला बाकीचे राहिलेले चला पटकन. 4 जण राहिले आन्सर द्यायचं. फास्टली. नाही. अरे तुमच्या समोर आन्सर टाकले 4 आणि 5 चा आन्सर 3 आहे. 4 आणि 5 चा आन्सर 3 आहे. चेक इट. Okay, so we stop here. So all of you understand the echelon form.